గత 2 రోజులుగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక ఎట్టకేలకు ముగిసింది. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు చేతులు కలపడంతో ఖానాపూర్ మున్సిపల్ పీఠం బీజేపీ వశమైంది. ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 వార్డులు ఉండగా ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. అయితే చైర్మన్ పీఠం కోసం బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా పొత్తు పెట్టుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో చైర్మన్ పదవిని బీజేపీ దక్కించుకోగా వైస్ చైర్మన్ పదవి బీఆర్ఎస్ ఖాతాలోకి వెళ్లింది. మున్సిపల్ చైర్మన్గా అంకం మోనిక, వైస్ చైర్మన్గా మహమ్మద్ షేబ్ ఎన్నికయ్యారు. హైకోర్టు జోన్ 2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు పాల్గొన్నారు. అత్యాధునిక వసతులతోటి రాజేందర్ నగర్లో హైకోర్టు నూతన భవనం నిర్మిస్తున్నారు. రెండో దశలో న్యాయమూర్తుల క్వార్టర్స్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. Learned Registrar General and other officers of the High Court establishment, distinguished judicial officers, members of the legal fraternity. I am not sure whether Mr. Narasimha Reddy, Chairman of the Bar Council, is present or not. Very distinguished spouses of some of us from the High Court, from the Supreme Court, architect, engineers, contractor, who are all associated with the construction project of the new High Court building of the Telangana High Court. Friends from media, ladies and gentlemen, I have come to believe over a long career in judiciary that now I have spent almost 23 years, that every undertaking reveals itself in 3 stages. Its beginning reveals the intent, its middle demonstrates perseverance, and its conclusion shows whether the promise was fulfilled. Today, we are in the midst of a significant undertaking. Zone 1 of the High Court of Telangana complex is already under construction, and we have gathered here to commence Zone 2. In India, one may build a temple or a mosque, a church or a gurudwara. It would be a rare opportunity to politicians. But to build a court complex, a campus for justice, it is like building a temple for people of all faiths. In our democracy, the 3 branches operate with autonomy, interdependence, and respect for each other: legislature, executive, and judiciary. For a common citizen, the court represents the final door to knock, the last resort. Therefore, it is a great opportunity for me, maybe a lifetime, that my government could initiate the project to build a new High Court complex for Telangana. Many governments and chief ministers in the past would have taken up this project, but for some reason it was felt for many governments to undertake this noble task. The new High Court will become an icon, a functional lifeline for society and democracy. This will be the platform where poor and weak will come and seeking justice. For the next 100 years, the poor, the weak, the voiceless and oppressed will come to this temple for justice, seeking to be heard, and will hope to find justice. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు కుమ్మక్కయ్యాయి అన్నారు ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్. తాజాగా జరిగిన 2 మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎందుకు నిదర్శనమన్నారు. 2 పార్టీలు కలిసి చైర్మన్ పదవి, వైస్ చైర్మన్ పదవి పంచుకున్నాయని విమర్శించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో 2 పార్టీల్లో చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ పదవులు పంచుకున్నాయని, ఇక ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో కూడా బీఆర్ఎస్, బీజేపీ దోస్తీ బయటపడిందన్నారు. ఇక బీజేపీకి చైర్మన్ సీటు ఇచ్చి వైస్ చైర్మన్ పదవి బీఆర్ఎస్ తీసుకుందని గుర్తు చేశారు. ఈ 2 పార్టీల కుమ్మక్కు రాజకీయాలు మరోసారి బహిర్గతమయ్యాయి అన్నారు. రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ 2 పార్టీలు కూడా కుమ్ముక్కయ్యాయి. తాజాగా జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 2 పార్టీలు కుమ్ముక్కయ్యాయి. నిన్నటి రోజు జరిగినటువంటి ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో, ఈరోజు ఖానాపూర్ మున్సిపల్ జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో
బీజేపీకి చైర్మన్ పదవి ఇచ్చి వైస్ చైర్మన్ పదవిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకున్నటువంటిది. అంటే మొదటి నుంచి మేము చెప్తా ఉన్నాం, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలు రెండు కూడా ఫెవికాల్ బంధంతో, విడదీయరాని బంధం, ఫెవికాల్తో అతుకున్నది ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందని చెప్పని మేము మొదటి నుంచి కూడా చెప్తున్నాం. నిదర్శనం మాట చెప్తున్నాం. ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు గారు మాకు ఏ పార్టీతో పొత్తుండదని చెప్పిన మాట ఓవైపు చెప్తున్నాడు. మరి ఈ అంశం వారి దృష్టికి రాలేదా, ఈ విషయం వారికి తెలదా అని అంటున్నాం. ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య గెలుపంటూ మాటలు దాటవేసే ప్రయత్నిస్తున్న కేటీఆర్ గారు ఈ పరిణామాలపైన కిమ్మనుకుంటూ ఎందుకు ఉంటున్నాడనేది కూడా చెప్పాలి. అంటే లోపల రెండు పార్టీలు ఒకటే అని చెప్పని ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల ద్వారా తెలిసినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ, గతంలో కలిసే ఉన్నాయి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ, ఇప్పుడు కలిసే ఉన్నాయి, భవిష్యత్తులో కూడా రెండు పార్టీలు కలిసే ఉంటుందని చెప్పడం నిదర్శనంగా ఈ ఎన్నికలు. ఇప్పుడు దీనికి సమాధానం ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు గారు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. కేటీఆర్ గారు ప్రజాస్వామ్య విలువలంటూ ఈరోజు కిమ్మనకుంటూ ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ కూడా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదేమైనా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని ఈ తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ద్వారా విదితమైన అంశాన్ని ప్రజలు గమనించాలని చెప్పి సందర్భం. రేవంత్ సర్కార్పై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విరుచుపడ్డారు. పేదల భూములు కబ్జా చేస్తున్నారని, రక్షకులే భక్షకులు అవుతున్నారని మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్లో 7,000 కోట్ల భూ స్కామ్ జరుగుతుందని ఆరోపించారు. నాదర్గుల్ భూములపైన ప్రభుత్వ పెద్దల కన్ను పడిందని విమర్శించారు. 374 ఎకరాల భూమిలో దాదాపు 600 మంది పేద రైతులు ఉన్నారని, వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తూ తమ సొంత భూముల్లోకే వెళ్ళనివ్వడం లేదన్నారు. స్వయంగా రెవెన్యూ మంత్రి ఈ కుంభకోణం వెనుక ఉన్నారనే సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. హైడ్రాకు ఈ కబ్జాలు కనిపించడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఈ భూమిని కొనుక్కున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రాజ్ బహదూర్ ఎవరికైతే ముగ్గురికి భూమిని అమ్మిండో ఆ భూమిని కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఆర్డీఓ దగ్గర పోతే ఆర్డీఓ ఇది చెల్లదు అని కొట్టేసింది. హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ దగ్గర పోతే చెల్లదు అని కొట్టేసింది. హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ దగ్గర పోతే చెల్లదు అని కొట్టేసింది. సుప్రీంకోర్టుకు పోయి స్టే అడిగితే సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇవ్వలేదు. సుప్రీంకోర్టులో ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్డీఓ ఏమనేసిండు, ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, వీనికి రాదు, ఇది రాజ్ బహదూర్ ల్యాండ్ సీలింగ్ డిక్లరేషన్ ఫైల్ చేయలేదు, రాజ్ బహదూర్ డిక్లేర్ చేయకుండా రాజ్ బహదూర్ అమ్మడే హక్కు లేదు, రాజ్ బహదూర్ అమ్మిన అన్ని కూడా నల్ అండ్ వైడ్ అని ఆర్డీఓ గారు సుప్రీంకోర్టులో వేసినటువంటి అఫిడవిట్. దెన్ ఇప్పుడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, నేను వీళ్ళేదో భూభారతి అని పెట్టింది కదా, పొద్దున భూభారతి వెబ్సైట్ పోయి ప్రింట్అవుట్ తీసిన, ఈ రోజు యాజ్ అండ్ టుడే ఇవాళ పొద్దున తీసిన ప్రింట్అవుట్. భూభారతి వెబ్సైట్ లో ఈ ల్యాండ్ గురించి ఏం చెప్తున్నారు, రంగారెడ్డి జిల్లా బాలాపూర్ మండల్ నాదర్గుల్ గ్రామము, సర్వే నంబర్ పాతది 613, కొత్తది 119, 373 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. ఇది ఈ రోజు భూభారతిలో వీళ్ళ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, నాట్ మై డాక్యుమెంట్. ఈ రోజు పొద్దున భూభారతిలో ప్రింట్అవుట్ చేస్తే ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ గా ఇది ప్రింట్అవుట్ లో వచ్చింది. ఆ భూముల మీద ఎవడో ప్రైవేటోడు డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్డ్ డీడ్ చూపించి సేల్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ చూపించి కబ్జాకు పోతున్నాడు. కబ్జాకు పోతే దాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? కస్టోడియన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్డీఓ. ఆర్డీఓ హ్యాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ల్యాండ్. కానీ ఇక్కడ ఆర్డీఓ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకుండా ఆర్డీఓ కళ్ళు మూసుకుంటున్నాడు, హైడ్రా అంతకంటే కళ్ళు మూసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. అయితే మరి పాపం రైతులు, పోనీ ఆర్డీఓకి తెలియదా, కలెక్టర్కు తెలియదా అంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రైతులు 9 మార్చ్ 2026 ఇది ఆర్డీఓ కందుకూర్ కస్టోడియన్కి ఇచ్చినటువంటి దరఖాస్తు, మా భూములకు మమ్మల్ని బోనిస్తలేరు, కాపాడండి, గుండాలు బౌన్సర్లు కబ్జా పెడుతున్నారు అని చెప్పి ఇది ఆర్డీఓ గారికి ఇచ్చారు. అదే విధంగా అదే రోజు ఎంఆర్ఓ కందుకూర్కి ఇచ్చినటువంటి లెటర్ ఇది. దెన్ కలెక్టర్ రంగారెడ్డి గారికి కూడా ఇగో మా భూముల్లో మాకు రాణిస్తలేరు, గుండాలు కబ్జా పెడుతున్నారు అని ఇది కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చిన దరఖాస్తు. 10వ తారీఖు నాడు 10 మార్చి నాడు ఇది హైడ్రాకి ఇచ్చినటువంటి దరఖాస్తు. హైడ్రా హైడ్రా అని రేవంత్ రెడ్డి డైలాగులు కొట్టాడు కదా, ఆ హైడ్రా దగ్గరికి పోయి కూడా ఇగో మా భూములకు మమ్మల్ని బోనిస్తలేరు, గుండాలు వచ్చి అక్రమంగా భూమిని కబ్జా పెడుతున్నారు, గోడలు కడుతున్నారు, ఫెన్సింగ్ చేస్తున్నారు, ఇనుప రేకులు పెడుతున్నారు అని కూడా హైడ్రాకి ఇచ్చినటువంటి దరఖాస్తు. ఎందుకు ప్రభుత్వం మౌనంగా ఉంటుంది? ఆనాటి ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఈ పేదలాడ వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చింది, ఈనాటి రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యం ఆ భూములను కబ్జా చేస్తుంది. నాటి కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది, నేటి రేవంత్ కాంగ్రెస్ ఈ భూములను కబ్జా పెడుతుంది. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ లో ఉంది. బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవడు ఈ భూముల మీదకి ఎందుకు రాలేదు? ఏ బౌన్సర్లు, ఏ గుండాలు, ఏ కంపెనీలు ఆ భూమి మీదకి వచ్చే ధైర్యం ఎందుకు చేయలేదు? బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పోంగనే రేవంత్ రెడ్డి రాగానే
ఈ కబ్జాలు గుండాలు ఎందుకు వస్తున్నారు ఈ భూమి మీదకి? ఆ భూమి అమ్మినోడు ఆ రోజు రాలేదు ఎందుకో, మరి కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకో రాలేదు? బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏ గుండాగాడు, ఏ కబ్జా చేసినోడు, ఏ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కూడా ఆ భూముల మీదకి రాలే కదా. ఇలా కాంగ్రెస్ వచ్చినాకనే, రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాకనే ఎందుకు వస్తున్నది అంటే దొంగ లెవెలో అర్థమైపోతుంది. దీని వెనుక దొంగ లెవెల్ అంటే ప్రభుత్వ పెద్దలే దొంగలు. అవి కూడా ఇప్పుడు బయట పెడతా. దీని డేట్ చూడాలి. డేటు 13/12/2023 అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక వారం రోజులకే. 7 తారీఖు గవర్నమెంట్ వచ్చింది, 13 తారీఖు ఫెన్సింగ్ పడ్డది. 7 తారీఖు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 13 డిసెంబర్ 2023 నాడు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ పెట్టి ఇక్కడ రాసుకున్నారు. ఏం రాసుకున్నారు? దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు కోహినూర్ గ్రూప్. మరి 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ ఉంటే ఎవడు ధైర్యం చేయలే, ఎవడు ఫెన్సింగ్ పెట్టలే, ఎవడు ఈ భూమి నాదని ఎవడు రాసుకునే ధైర్యం ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో చేయలే. కాంగ్రెస్ వచ్చిన వారంకే ఫెన్సింగ్ పెట్టిండ్రు. దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు కోహినూర్ గ్రూప్ అని చెప్పి బోర్డు పెట్టిండ్రు. ఇది 13 డిసెంబర్ 2023. తర్వాత 31 మార్చ్ 2026 ఇందులో ఏముంది? దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు MEIL అండ్ శిల్పా ఇన్ఫ్రా. MEIL అండ్ శిల్పా ఇన్ఫ్రా. ఇటు పక్కన ఏమున్నది? డెవలప్మెంట్ బై MEIL అండ్ శిల్పా ఇన్ఫ్రా. ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు కోహినూర్ గ్రూప్. డెవలప్మెంట్ ఎవరు చేస్తుండ్రు? MEIL అండ్ శిల్పా ఇన్ఫ్రా. శిల్పా ఇన్ఫ్రా ఎవరిది? పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కొడుకుది. శిల్పా ఇన్ఫ్రా ఎవరిది? రాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కొడుకు గారు డైరెక్టర్ గా ఉన్న కంపెనీ. ఇది ఎప్పుడు పెట్టిండ్రు? 30 మార్చ్ 2026. కరెక్ట్ గా అదే టైంలో మేము మైనింగ్ స్కామ్ అసెంబ్లీలో తీసినాం 28 తారీఖు. ఏమనుకున్నారో ఏందో మళ్ళా ఇగో 2 తారీఖు నాడు మలిపేసిండ్రు. 2 ఏప్రిల్ 2026. ఇదేమో 31 మార్చ్, ఇది 2 తారీఖు అంటే తెల్లారలేదు మర్నాడు. 31 నాడేమో ఈ భూమి శిల్పా ఇన్ఫ్రాద్ అన్నారు. 2 తారీఖు ఏం చేసిండ్రు? దానికి మళ్ళీ తెల్లటి పెయింట్ కొట్టిరు. పేరు కనబడితే మళ్ళీ ఏమైతుందో బయటకు వస్తుందేమో అనుకున్నారేమో. 2 రోజుల్లో దానికి సున్నం కొట్టేసింది, పెయింట్ కొట్టేసింది. తర్వాత ఇగో ఇది 4 తారీఖు, 4 ఏప్రిల్ 2026 శిల్పా పోయింది, MEIL పోయింది. మళ్ళీ ఏమొచ్చింది? ఇదేందో వచ్చింది, జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి కోహినూర్ గ్రూపు ఇంప్లెక్ట్. రేవంత్ రెడ్డి పైన మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ప్రతిపక్షాలను ఎలా అణచివేయాలనే ఆలోచనపైన ఉన్న శ్రద్ధ ప్రజలపై ఉంటే తెలంగాణ ఇంకా అభివృద్ధి జరిగేదని పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి విమర్శించారు. ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఫోటో పెట్టాలని ఎక్కడా లేదని బీఆర్ఎస్ నేత వంటూరు ప్రతాప్ రెడ్డి అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ ఇంట్లో ప్రధాని మోడీ ఫోటో ఉందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. గజ్వేల్ క్యాంపు కార్యాలయంలో చొరబడే హక్కు కాంగ్రెస్ నేతలకు లేదన్నారు. ఈ రాష్ట్రానికి 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి గౌరవ కేసీఆర్ గారి నియోజకవర్గం ఇది. కేసీఆర్ గారి రెసిడెన్షియల్ హౌస్ మీదనే గుండాల మాదిరిగా దాడి చేయడం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయడమే అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. గజ్వేల్ అంటే అభివృద్ధికి అడ్రస్, గజ్వేల్ అంటే అభివృద్ధికి అడ్రస్. ఇది గజ్వేల్ అంటే కేసీఆర్, కేసీఆర్ అంటే గజ్వేల్. ఇది రాష్ట్రం అంతా తెలుసు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని అభివృద్ధి గజ్వేల్లో జరిగింది. ఒక హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ కట్టుకున్నాం, ఒక ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ కట్టుకున్నాం, ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ తెచ్చుకున్నాం, ప్రతి గ్రామానికి వీటి రోడ్డు వేసుకున్నాం, రివర్లో చెక్ డ్యామ్లు కట్టుకున్నాం. అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథతో ప్రతి ఇంటికి నీళ్ళు. ఇక్కడ ప్రజలందరికీ కూడా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించి ప్రజలను మన్నలను పొంది 3 సార్లు కూడా గౌరవ కేసీఆర్ ఇక్కడ నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారంటే అది మామూలు విషయం కాదు. అంటే ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ నాయకులకు మనసును పడతలేదు. ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ నాయకు ఉనికి కోల్పోతామని భయం పట్టుకుంది. ఏదో రూపకంగా గూండాయిజమో, ఏదో రూపకంగా మరి ప్రజలను పక్కదారి పట్టించాలని చెప్పేసి నిపంతో వాళ్ళు రావడం జరిగింది. చిటికేసి మాట్లాడతారు. ఏంటంటే అసలు కేసీఆర్ గారు ఎవరనుకుంటున్నారండి? కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రదాత, 4 కోట్ల ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిన ఒక భగవాన్ స్వరూపుడు. అలాంటి వ్యక్తిని నువ్వు ఒక చిటికేసి మాట్లాడే స్థాయి అనేది. చిటికేసి మాట్లాడితే పెద్ద లీడర్ అయితా అనుకుంటున్నారేమో కానీ చిత్కరించుకుంటున్నారు ప్రజలు. గజ్వల్ ప్రజలే కాదు, తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని చీత్కరించుకునే స్థాయికి వచ్చిండ్రు. మీకు ధైర్యం ఉంటే, మీకు అభివృద్ధి చెయ్యాలనుకుంటే కేసీఆర్ గారు చేసిన అభివృద్ధిని మరిపించేంత చేసి చూపెట్టుండ్రి. అంతే తప్ప 2 ఏళ్లలో పూర్తిగా ఇక్కడ ఉన్న గజ్వేల్ నియోజకవర్గం మళ్ళీ 10 ఏళ్ళు వెనకపోయే విధంగా మీకు అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా. ఏప్రిల్ 6న దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమం జరగనుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు అన్నారు. ఇప్పటికే ప్రతి బూత్ స్థాయిలో కార్యకర్తలు పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారని తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలను తమ ఇళ్లపైన బీజేపీ జెండా ఎగురవేయాలని కోరుతున్నామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అనేక రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉండి భారత రాజకీయాల్లో కీలక శక్తిగా నిలిచిందన్నారు. బీజేపీ ప్రధాని మోడీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధి పథంలో వేగంగా ముందుకు సాగుతుందని తెలిపారు.
భారతీయ జనతా పార్టీ ఆవిర్భావ దినాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు జరుపుకుంటున్నారు. అయితే దానికన్నా ముందు రోజు బూత్లో అంటే ఎవరి బూత్లో వాళ్ళు ఈ యొక్క జెండాని ఆవిష్కరించి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి వారితోని కూడా ఇవాళ అనేక ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ ఇళ్ల మీద జెండాలు పెట్టమని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. 45 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి 46వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పార్టీగా మనందరం కూడా తెలుసు. ఈరోజు ఆవిర్భవించినాము. ఏ పార్టీ అయితే గతంలో జనసంఘ్ పార్టీగా పేరు పడుతూ మళ్ళీ 1980లో బాంబేలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి అధ్యక్షతన ఈ యొక్క పార్టీ ఏర్పాటైన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా ఈరోజు సభ్యత్వంతో దాదాపు 21 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు మనము అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. తాను బీఆర్ఎస్లోకి వెళ్తున్నానని ప్రచారం చేస్తున్నారని, కరీంనగర్లో తన ఫ్లెక్సీలు కూడా కడుతున్నారని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్లోకి వెళ్లే ప్రసక్తి లేదని, అలాంటి ప్రచారాలు చేయవద్దని కోరుతున్నానని చెప్పారు. పార్టీలు మారడం బట్టలు చేంజ్ చేసేంత ఈజీ కాదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపైన ప్రజలు విపరీతమైన వ్యతిరేకత వస్తుందని, రేవంత్ కూడా కేసీఆర్ ధోరణితోనే పనిచేస్తున్నారని విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ అనేక మంది నేతలను పోగొట్టుకుందని ఈటెల రాజేందర్ ఆరోపించారు. ఆనాడు మాలాంటి వాళ్ళం బయటకు వచ్చి చెప్పుకుందామంటే కూడా ఎవరు రాయని పరిస్థితి, ఎవరు చెప్పని పరిస్థితి, అనివార్యమైన పరిస్థితులలో మేము భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయినాం. మేము సమాజానికి మరోసారి తెలియాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఈ మధ్య కాలంలో నాది, శోభమ్మ గారిది కరీంనగర్లో ఫోటో వేసి జీవన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా మళ్ళీ పార్టీ మారుతుందని చెప్పి పోస్టర్లు పెట్టుడు, దానికి కొంతమంది మాలాంటి కూడా దాన్ని ప్రమోట్ చేసి ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను ఆ రోజు చెప్పిన మళ్ళీ ఈ రోజు చెప్తున్నా, పార్టీలు మారడం బట్టలు మార్చుకున్నంత తేలిక కాదు అని. రెండో మాట కూడా గుర్తు చేస్తున్నా, మాలాంటి ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఒకవేళ బయటకు వచ్చిన పార్టీలు మారకూడదని కూడా ఒక సందేశం ఇచ్చిన. నేను పార్టీలు మారకూడదనే సందేశం కూడా నేనే ఇచ్చిన. హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో మాదిగ మహాశక్తి జెండా ఆవిష్కరణ సభ జరిగింది. ఈ సభలో ఎంఎంఎస్ జెండాను మోత్కుపల్లి నరసింహులు ఆవిష్కరించారు. మాదిగలను రాజ్యాధికార దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు మాదిగ మహాశక్తి సంఘం పనిచేస్తుందని మాజీ మంత్రి మోత్కుపల్లి నరసింహులు అన్నారు. రాష్ట్రంలో 70 లక్షల జనాభా ఉన్న మాదిగలు తమ ఓటు తామే వేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. మాదిగలు ఐక్యంగా లేకపోవడం వల్లే రాజకీయంగా అన్యాయానికి గురవుతున్నామని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. దళితులు అంటే కేవలం మాలలు అనే చందంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తుందని ఆరోపించారు. మాదిగలకు లోక్సభ, రాజ్యసభ స్థానంలో ఒక్క సీటు కూడా కేటాయించలేదని విమర్శించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో మాదిగలను రాజకీయ శక్తిగా మారుస్తామని మోత్కుపల్లి నరసింహులు స్పష్టం చేశారు. జగ్జీవన్ రామ్ ఒక మహనీయుడు పుట్టిన రోజు, ఒక మహనీయుడు ఈ భారతదేశానికి ఒక డిప్యూటీ సీఎం వరకు ఎదిగి దుర్మార్గుల కుట్రల వల్ల బలైపోయిన మా నాయకుడు జగ్జీవన్ రామ్ ప్రధానమంత్రి కావాల్సి ఉండే. అటువంటి నాయకుడు పుట్టినరోజు ఈరోజు మేము మాదిగలకు సంబంధించినటువంటి మరి మాదిగల మహాశక్తి అనేటువంటి ఓ కార్యక్రమాన్ని, ఒక జెండాను ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఇది 70 లక్షల మందికి సంబంధించిన జెండా. ముఖ్యంగా ఈ జెండా 70 లక్షల మంది చేతబట్టుకొని ముందుకు పోతే 100% 100% రాబోయే కాలంలో రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం అయితే మాదిగలకు ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. మాదిగలారా ఏకంగా అండి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించారు. పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపైన మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 10వ వార్డులో పారిశుద్ధ్యం అస్తవ్యస్త పరిస్థితులపైన మంత్రి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. టిటుక ఇళ్ల వద్ద మౌలిక వసతుల లేమిపైన మంత్రి అసహనం చెందారు. ఏళ్లు గడిచినా అడుగు ముందుకు పడకపోవడంపైన మండిపడ్డారు. నేటికి రోడ్లు, డ్రైనేజీ పనులు, లైట్లు పనులు ప్రారంభించకపోవడంపైన మంత్రి నారాయణ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మీ దగ్గర ఎస్టీపీ ప్లాంట్లు 7.4 MLD 16.45 కోట్లు శాంక్షన్ చేసి టెండర్ అయిపోయింది. వాళ్ళు లెవెల్స్ అన్ని చూసుకుంటున్నారు. అది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎన్ఎస్టీపీస్కి 1.09 crores, మొత్తం 19 కోట్లు. మీరు పార్వతీపురంలో ఉన్న ప్రజలు, పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీలో ఉన్న ప్రజలు ఏదైతే డ్రింకింగ్ వాటర్ తీసుకుంటారో, బాత్రూంలో కానీ కిచెన్ కానీ వాడి
వదిలేసిన వాటర్ని ట్రీట్ చేసి పంపించడానికి 19 కోట్లతో ఈరోజు శాంక్షన్ చేశాం. ఆ వర్క్ కూడా గ్రౌండ్ అయిపోతుంది, టెండర్లు అయిపోయినాయి. వాళ్ళ లెవెల్స్ అన్ని చూసుకుంటూ దానికి కావాల్సిన ఎస్టీపీని ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నారు. ఇవి కూడా 2 సంవత్సరాల్లో పూర్తవుతుంది. అదేవిధంగా సాలిడ్ వేస్ట్, ఇంట్లో నుంచి వచ్చే చెత్త, కమర్షియల్ కంపెనీస్ వచ్చే చెత్త, అదేవిధంగా స్కూల్స్ నుంచి వచ్చే చెత్త, మార్కెట్ నుంచి వచ్చే చెత్త. వైసీపీ అధినేత జగన్ పైన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక కామెడీ పీస్గా తయారయ్యారని మండిపడ్డారు. రాజధానిపైన ఏం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడిందని అన్నారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తే రాజధానికి మావిగన్ అనే పేరు పెట్టాలని జగన్ చెప్పడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. పేర్లతో అధికారుల్ని బెదిరించడం, పేర్లతో పాటు కులాలు కూడా పెట్టి మాట్లాడటం అనేది గతంలో ఎప్పుడూ లేదు. ఇలాంటి నీచమైన సంస్కృతి తెస్తా ఉన్నారు. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఇవాళ కులాలకి ఏం సంబంధం ఉంది? అధికారులు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తారు, యాజ్ పర్ రూల్స్ చేస్తారు, కోర్ట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళని బెదిరించే కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఇవాళ వైఎస్ఆర్ పార్టీ దిగజారుతా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించే సమస్య లేదు. ఇవాళ ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో. ఇవాళ అమరావతి చట్టబద్ధత చేయగలిగాం. యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలు, అన్ని పక్షాలు పార్లమెంట్లో ఏకగ్రీవంగా ఆమోదిస్తే వాకౌట్ చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్ పార్టీ. అలాగే రాజ్యసభలో కూడా మరి శ్రీకాకుళంలో బాబు జగజీవన్ రామ్ 119వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పాల్గొన్నారు. దేశ గమనాన్ని మార్చిన గొప్ప నాయకుడు బాబు జగజీవన్ రాము అని, ఆయన ఆశయాలను ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం అక్షరాలా అమలు చేస్తుందని మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. ఆహార సంక్షోభ సమయంలోనూ యుద్ధ కాలంలోనూ ఆయన చూపిన సమర్థత మరవలేనిది అన్నారు. డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారి యొక్క 119 జన్మదిన వేడుకలు శ్రీకాకుళంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నాం. జగజ్జీవన్ రావు గారు ఈ దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పనిచేశారు. అట్టడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి గురించి కృషి చేశారు. అటువంటి వ్యక్తిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆనాడు కానీ ఈనాడు కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కానీ ఆ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. 1996లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటడికి ఈ రాష్ట్రంలో చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండే, అంటరానితనం ఉండేది, ఆలయాల్లో ప్రవేశం ఉండేది కాదు, ఒక షాపుకి వెళ్తే 2 గ్లాసులు ఉండే పద్ధతులన్నీ ఉండేవి. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జస్టిస్ పున్నయ్య మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, మాజీ మంత్రి పేరు నాని మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. జనసేన కార్యకర్త ఇంటిని మీరు కూల్చేస్తే వెళ్ళకూడదా అంటూ నిలదీశారు. బాధితుడు తనకు జరిగిన కష్టం గురించి చెప్తేనే వెళ్ళానని, కావాలంటే తన కాల్ డేటా చెక్ చేసుకోమన్నారు. కోర్టు తీర్పు ఉంటేనే కూల్చేస్తామని చెబుతున్నారు కదా, దమ్ముంటే ఆధారాలు బయటపెట్టాలని సవాల్ విసిరారు. కోర్టు తీర్పు చూపించండి, మీరు ఏం చేయమన్నా చేస్తానన్నారు. కోర్టు తీర్పు ఉందని నిరూపించలేకపోతే తాను చెప్పింది మీరు చేస్తారా అంటూ పేరు నాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దగ్గర ఎక్కువ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల బందర్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండలేదు, మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పారు. అంటే అంత బిజీగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన అంత బిజీలో కూడా రాజకీయ ప్రత్యర్థి అయినటువంటి పేరుని నాని మీద వారు సభ్యత సంస్కారం మరిచి సంస్కారహీనంగా ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలకి బదులు చెప్పటం నా బాధ్యత కాబట్టి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను. వారు మాట్లాడుతూ వారు చెప్పారు, నేను తండ్రికి అన్నం పెట్టలేదని, తండ్రిని చంపుతానేమో అని భయపడి వేరొక ఇంట్లో కాపురం ఉన్నారని, తండ్రికి వ్యతిరేక అమరావతి కమరావతిగా మారిందన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ తూమాటి మాధవరావు. కేవలం కమ్మ కులానికి అక్కడ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇది ప్రజా రాజధానా లేక ఒక కులానికి రాజధానా అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారాయన. కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీ పార్లమెంట్లోనే కమరావతి అని అన్నారు. కూటమి నేతలు దీన్ని వ్యతిరేకించలేదు అంటే అర్థం ఏమిటని నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాటలను ఎందుకు వ్యతిరేకించలేదని, రాష్ట్ర విభజన చేసిన కాంగ్రెస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కుల విభజన చేస్తుందని విమర్శించారు. ఉపన్యాసాలు చెప్పుకొని మీ పార్టీ కార్యక్రమంలాగా దాన్ని నడిపించుకొని ఆ తీర్మానాన్ని కేంద్రాన్ని పంపించడం జరిగింది. మేము అడుగుతూ అదే కౌన్సిల్కి వచ్చున్నా కూడా మేము వ్యతిరేకించే వాళ్ళం కాదని చెప్పి నేను యాజ్ ఎమ్మెల్సీగా నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి బిల్లుని మేము సహకరించడం జరిగింది. కానీ
ఏది వచ్చినా సరే దాని మీద డిస్కషన్ మేము ప్రకాశం జిల్లా మరిపూడిలో టీడీపీ వైసీపీ నాయకుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న అంబేద్కర్, జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహాలను ప్రారంభించే క్రమంలో ఇరు పార్టీల నాయకుల మధ్య వివాదం నెలకొంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. స్థానిక వైసీపీ నేతలు డబ్బు ఖర్చు పెట్టి విగ్రహాలు నిర్మిస్తే టీడీపీ నేతలు ఎలా ప్రారంభిస్తారంటూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎంఆర్ఓ పోలీసు సహాయంతో ఇరు పార్టీ నాయకులను చెదరగొట్టి విగ్రహాలను ఆవిష్కరించి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల పట్టణ సీ వెంకటరమణపైన సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రుల వద్ద డబ్బులు తీసుకుని ఆమెను బలవంతంగా అప్పగించి పరువు హత్యకు కారణమైనట్లుగా సీఐపైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చౌడేశ్వరి పరువు హత్యలో తల్లిదండ్రులతో పాటు వెంకటరమణ పాత్ర ఉందని తెలడంతో ఉన్నతాధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న చౌడేశ్వరిని బలవంతంగా తల్లిదండ్రులకు వెంకటరమణ అప్పగించారు. అందుకోసం చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రుల నుంచి భారీ మొత్తంలో సొమ్ము తీసుకున్నట్లుగా నిర్ధారణ అయింది. పోలవరం జిల్లా దండంగి కొండలపైన గండిపోచమ్మ ఆలయం వద్ద పులి సంచారం కలకలం రేపింది. పులి సంచారాన్ని అటవీ శాఖ అధికారులు జీపీఎస్ రేడియో కాలర్ ద్వారా గుర్తించారు. సిగ్నల్స్ ఆధారంగా పెద్ద పులి ఆచూకీ లభ్యమైందని ఇప్పటివరకు పోలవరం, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ జిల్లాలో సుమారు 550 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినట్లుగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం పెద్దపులి దండంగి కొండలపైన సంచరిస్తున్నందున భక్తులు, సమీప ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో వేలాది మంది భక్తులు గండిపోచమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వస్తుండటంతో కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని అటవీ శాఖ అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. గండి నుంచి పూడిపల్లి వైపు వెళ్లకుండా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. పాపికొండల పర్యాటకులు సాయంత్రం లోపే తిరిగి రావాలని అటవీ శాఖ అధికారులు ఆదేశించారు. సీసీ, డ్రోన్ ట్రాఫికింగ్ కెమెరాలు, జీపీఎస్ రేడియో కాలర్ ద్వారా పరిశీలిస్తూ బోర్లను ఏర్పాటు చేసి పెద్దపుల్ని బంధించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.